السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولر کنارے جلد اول پارٹ 9۔ اگلا قصہ، مزید 2 عارضی تقرریاں۔ لدرون میں 1 ماہ کے لیو چانس کے بعد کئی ماہ گزر جانے کے بعد مجھے ایک اور چانس درگمولہ مڈل اسکول میں دے دیا گیا۔ وہاں میرے ٹھہرنے اور قیام کا کوئی بندوبست اور انتظام نہیں تھا۔ درگمولہ میں بھی خاندانی رشتہ کے لحاظ سے گیلانی خاندان کی ایک شاخ تھی، مگر مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ درگمولہ مڈل اسکول میں زیر تعلیم ایک طالب علم جو ہمسائے گاؤں کا رہنے والا اور خوشحال زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، پہلے ہی روز مجھے اپنے گھر لے گیا اور پورا مہینہ میں ان کے گھر میں ہی قیام و طعام کرتا رہا۔ نہ مجھے اس طالب علم کا نام یاد ہے اور نہ ان کے والد بزرگوار کا، مگر یہ لوگ بڑے نیک اتوار، شریف النفس اور مہمان نواز تھے۔ ان ایام میں ابھی ہم زوری مز میں ہی سکونت رکھتے تھے۔ درگمولہ سے کبھی گھر آنا ہوتا تو پورا سفر پیدل ہی طے کرنا پڑتا تھا۔ نڈال ہو کر میں گھر پہنچتا تھا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد پھر بے روزگاری کا سلسلہ شروع ہوا، مگر ساتھ ہی اسسٹنٹ انسپیکٹر سکولز کے دفتر کا طواف جاری رہا۔ چند مہینوں کے بعد مڈل اسکول بابا یوسف سوپور میں پھر 1 مہینے کا کام کرنے کا موقع دے دیا گیا۔ درمیانی عرصے میں کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا تھا، بیکار نہیں بیٹھتا تھا۔ کچھ پڑھنے کا بھی موقع ملتا تھا، مگر رسمی طور کہیں سے کوئی کتاب مل گئی تو پڑھ لیتا تھا۔ زوری مز میں مرحوم محمد قبول شاہ کے بڑے فرزند سید مبارک شاہ پڑھے لکھے تھے، بڑے ذہین، جرت مند اور معاملہ فہم تھے۔ پوری بستی میں معاملات انہی کے مشورے سے طے پاتے تھے۔ کوئی سرکاری افسر، پولیس والا یا کسی دوسرے محکمے سے تعلق رکھنے والا انہی کے گھر میں قیام کرتا تھا اور پوری بستی کے لوگ وہاں آ کر ہی معاملات سلجھاتے تھے اور قضیے طے کرتے تھے۔ میں بھی اکثر و بیشتر ان کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ان کے والد اکثر گلگت جایا کرتے تھے اور وہ خود بھی گلگت جاتے تھے اور اپنے والد مرحوم کی موجودگی میں پیش امام کے فرائض انجام دیتے تھے۔ دوسرے پڑھے لکھے ہمارے امی بزرگوار سید محمد یوسف گیلانی تھے، مگر اتنے تند مزاج اور سخت گیر کہ کوئی ان کے پاس ٹکنے اور ٹھہرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ میں بھی کچھ عرصہ ان کے گھر میں مہمان رہا ہوں۔ پرورش کرتے تھے، کھانے پینے اور پہننے میں کوئی بخل نہیں برتتے تھے۔ لان کریشی پورا میں امامت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، اس لیے پوری بستی میں ہم جیسے غریبوں کا ان کی طرف رجوع رہتا تھا۔ مگر ہمارے والد بزرگوار انتہائی غربت اور افلاس کے باوجود بہت ہی غیرت مند تھے۔ وہ کبھی ان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے نہیں جاتے تھے اور نہ ان سے کبھی قرض لینا گوارا کرتے تھے۔ وہ فاقہ کشی برداشت کرتے تھے، مگر اپنے خوشحال رشتہ داروں کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اس صورتحال سے صرف ان کی رضائی ہمشیرہ مرحومہ تاجہ بیگم واقف رہتی تھی اور ضرورت کے موقع پر وہ ان کی مدد کرتی تھی اور بہت ہی محتاط اور خفیہ انداز میں۔ والد بزرگوار ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ مرحومہ کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ ڈیوٹی سے واپس آئیں گے تو گھر میں ٹیٹس چائے، دودھ کے بغیر چائے، اس کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی روٹی، چاول یا جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا تھا لا کر رکھ دیتی تھی۔ ہم لوگ تو انہی کے گھر میں جا کر کھا پی لیتے تھے، مگر والد بزرگوار کبھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کے دروازے پر جائیں، حالانکہ ہمارا ٹھہرنے کا کمرہ اور ان کا کمرہ بالکل ساتھ ساتھ ہی تھا۔ ان کے کمرے کے ایک حصے میں دیوار کھڑا کر کے کچن بنایا گیا تھا۔ ہمارا کمرہ کچن بھی اور ٹھہرنے اور سونے کا بھی تھا۔ ہماری بستی میں ایک اور بزرگ محمد یوسف شاہ نامی جو علم دین رکھتے تھے اور پیش امام کے فرائض انجام دیتے تھے، کبھی ہماری بستی اور کبھی بوٹنگو اور دوسری بستیوں میں قرآن پاک نہایت خوش الہانی اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لاہور سے آنے کے بعد انہوں نے میرا ایک دن امتحان لیا کہ میں قرآن پاک کس طرح پڑھتا ہوں۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے جب آیت الکرسی پڑھی تو بہت خوش ہوئے اور بہت شاباشی دی۔ میں نے چونکہ لاہور میں تجدید اور رموز اوقاف اور مخارج کے ساتھ قرآن شریف پڑھا تھا، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں آئی۔ ان کو ابھی تک علم نہیں تھا کہ میں قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ان کے نکاح میں میرے والد بزرگوار کی چچا زاد ہمشیرہ تھی، اس نسبت سے وہ ہماری پوفی تھی اور وہ بھی ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا
मरहूम गुलाम अहमद भी इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता था और दूसरा बेटा मेरा हमनाम अली मोहम्मद शाह मछली का कारोबार करने वाले के साथ मुंशी का काम करता था। इसलिए ये घराना भी खुशहाल था और बस्ती के अशराफ में शुमार किया जाता था। वो असल में रामपुर बस्ती से हिजरत करके आए थे। इसका एक भाई हरदो शिवा में दीनी तालीम पढ़ाया करता था, जहां हमारे बड़े बरादर भी पढ़ते थे। उनके दो भाई रामपुर राजपुर में ही सुकूनत पजीर थे। मरहूम सैफुल्लाह शाह और मरहूम मुहियुद्दीन शाह भी अपने इलाके में दीनी तालीम से आरास्ता थे। दूसरों को भी कुरान की तालीम देते थे और इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते थे। रामपुर राजपुर दो हमसाया बस्तियां तहसील सोपुर में शामिल जंगल में वाक़या है। वहां अभी तक भी कोई पुख्ता सड़क नहीं है। मौसम सरमा में ये दोनों बस्तियां काफ़ी अरसा तक मैदानी इलाका से कट कर रह जाती है। बस्ती की बाकी आबादी वलुर की मछलियों, सिंघाड़ों और नदरों की पैदावार पर गुजारा करती थी और खूब मेहनत व मशक्क़त करके अच्छी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर लेती थी और हमारी बरादरी के साथ एहतराम और मोहब्बत के साथ पेश आती थी। उनमें तालीम हासिल करने का बहुत कम ज़ौक़ था। उन अय्याम में मेरी दानिस्त और वाक़फ़ियत में सिर्फ़ एक लड़का अब्दुर्रहमान डार वल्द अब्दुस्समद डार हमारे साथ बोटिंगों में तालीम हासिल करता था, लेकिन ये प्राइमरी दर्जे तक ही तालीम हासिल कर सका और लड़कपन की उम्र में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। यक लहज़ गाफिल गुश्तम वसद साला राहम दूर शुद। जहाँ कहीं मौका मिलता था मैं कुछ पढ़ने और सीखने की कोशिश करता था। ये जज्बा, वलवला और शौक़ किसी भी मरहले में मुझसे नहीं छूटा। गुज़श्ता सफ़ात में सईद मुबारक शाह का तज़किरा आया। उन्होंने एक रोज़ मुंतखब अहादीस का एक मजमुआ दिया। ये इतना मालूमात अफ़ज़ा और मुस्तनद सआदत का ज़ख़ीरा था कि मेरे जहन और सोच के दरीचे खुल गए। मैंने कोशिश की कि ये सब अहादीस हिफ़्ज़ कर लूँ। सुबह और शाम इनकी तिलावत और अज़बर करने की कोशिश मेरा वजीफ़े हयात बन गया। उनमें तौहीद, रिसालत और माद के बारे में वाज़ेह तालीमात थी, जिनको पढ़कर एक मुसलमान की ज़िंदगी इस्लाम के सांचे में ढल जाने के दरवाजे खुल जाते थे। उन अहादीस का असर मेरी पूरी ज़िंदगी पर छाया रहा। शिर्क से इज्तनाब, अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, हुकूक और इख्तियारात की वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में तफ़हीम और तलकीन उस किताब की नुमाया खुसूसियात थी। मैंने उसको हर्ज़-ए-जान बनाए रखा, मगर ज़िंदगी मुख्तलिफ पगडंडियों पर महव सफ़र थी। मालूम नहीं कि ये सरमाया मुझसे कहाँ छिन गया। उन अय्याम में हमारे पास दुनिया की हालात से बाखबर रहने का कोई ज़रिया और वसीला नहीं था। अखबार, रेडियो और शहर या कस्बा के लोगों के साथ करीबी रवाबित जो मामलात हासिल करने का ज़रिया बनता, मफकूद था। अम्मी बुजुर्गवार जब कभी बांडीपोरा से ज़ूरी मस तशरीफ़ लाते तो उनके ज़रिए से पता चलता था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। चुनांचे 1947 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम की खबर उन्होंने ही सुनाई। हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान वजूद में आ गया, जो मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर बना। बंगाल तकसीम हो गया, मशरकी हिस्सा पाकिस्तान को मिला। पंजाब तकसीम हो गया, यहाँ मगरबी हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 650 के करीब छोटी बड़ी रियासतें और राजवाड़े कुछ भारत का हिस्सा बन गए, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा। हैदराबाद मुस्लिम रियासत पर भारत ने पुलिस एक्शन करके भारत का हिस्सा बना दिया। जूनागढ़ एक रियासत जिसने पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला किया, यहाँ भी भारतीय हुकूमत ने पुलिस एक्शन करके उसको राजस्थान का हिस्सा बना दिया। जम्मू और कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती खित्ता था। यहाँ के लोगों की अक्सरियत पाकिस्तान के वजूद में आने पर बहुत शादा और फरहान थी कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर यहाँ का महाराजा डोगरा खानदान का आखिरी राजा अगस्त के बाद कोई फैसला न कर सका। उस पर भारत के नेता आंजहानी गांधी जी ने तकसीम से पहले ही डोरे डाल दिए थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी जेल में थे। उनको रिहा करने के लिए महाराजा पर दबाव डाला गया। चुनांचे उनको महाराजा की वफादारी के अहद के साथ सितंबर में जेल से रिहा कर दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की हिमायत करेंगे, मगर उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1938 से ही सेक्युलरिज्म के पुरफरेब जाल में फंसा दिया था और वो मुस्लिम लीग की सियासत और उसके वजूद से भी मुतनफ़िर थे। उन्होंने हुजूरी बाग की तकरीर में ऐसे इशारे दिए कि उनके जहन और सोच के इबाम वाज़ेह हो गया। उसी असना में सरहद के कबाइल ने कश्मीर का रुख किया। ये अक्टूबर 1947 का वाक़या है। उनकी आमद का मकसद जम्मू कश्मीर को डोगरा राज से आज़ाद करके पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था।
डोगरा फौज जगह जगह उनसे पिट गई और वो रुकावटों के बावजूद शाद टैंक के करीब पहुंच गए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने बारामूला में उनका रास्ता रोका और बराह रास्त श्रीनगर पहुंचने में रुकावट बनी। उनको गर्दोपेश के इलाकों में जाकर लूटमार करने और सिखों और हिंदू भाइयों को कत्ल करने में उनके मददगार बने। मैं उन दिनों डंगी विश में अपनी मरीदों के यहाँ कयाम करके पढ़ भी रहा था और खुद भी पढ़ाता था। मेरी आंखों देखी सूरत हाल है कि रविश गांव के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा कारकुनों ने किस तरह उनके हाथों हमसाया सिख बरादरी को कत्ल करवाया और उनकी जायदादों को लूटा। हमारे एक मुरीद मरहूम गुलाम अहमद शाह, जो रफियाबाद इलाका की सिख बरादरी के साथ बड़े खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात रखते थे, उस मौके पर उसने अनपढ़ बंदे खुदा ने किस तरह उन भाइयों को बचाने की कोशिश की, उनकी खवातीन को अपने घर में पनाह दी। ये मेरी आंखों देखी सूरत हाल है कि उनके छोटे से मकान में दर्जनों सिख खानदान की बेटियां और बहनें पनाह गुज़ीन थी। बटसुमा की पूरी बस्ती अपनी उन हमसाया बहनों और बेटियों को किस तरह अपनी बहनों और बेटियों की तरह इज्जत और एहतराम के साथ रख रहे थे, उनको दिलासा देते थे, उस मुसीबत की घड़ी में उनके खुर्दोनोश का इंतज़ाम करते थे और उनको गुंडागर्दी के जद में आने से बचाते थे। अगर बारामूला में उन कबाइल का रास्ता बदला न गया होता, वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचकर कब्जा कर लेते और हम डोगरा शाही के 7 साला मजालिम से भी नजात पाते और नए सिरे से भारत के फौजी तसल्लुत में जाने से भी महफूज रहते। कबाइली अपनी राह ले लेते, वो हुकूमत करने थोड़ी ही आए थे कि हमारे सिरों पर मुसल्लत हो जाते। मगर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को अपना इक्तिदार छिनने लग रहा था और महज इक्तिदार की हवस ने उनको पूरी मिल्लत को बेपनाह मसाइब और आलाम का निशाने बनाने में कोई आर महसूस न हुआ। आंझानी हरी सिंह ने कबाइलियों की आमद का बहाना बनाकर भारत से मदद मांगी। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने भारत के उस वक्त के वजीर आजम आंझानी जवाहरलाल नेहरू को हौसला दिया कि आप फौज भेज दें। इस खानदान के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे। उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्होंने नताइज और अवाकिब से लापरवाह होकर, हवस इक़्तिदार का शिकार होकर पूरी मिल्लत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का नाआकिबत अंदेश रास्ता और पॉलिसी इख्तियार की। कबाइल की गलत और जाहिलाना हरकतों से कोई इनकार नहीं, लेकिन वो आरजी मुसीबत थी। पूरे भारत और पाकिस्तान में हिंदू, मुस्लिम और सिख एक दूसरे का खून बहाने और एक दूसरे की इज्जत लूटने और जायदादों को तलफ करने की इंसानियत सोज कार्रवाइयों में दीवाना वार मुब्तला थे। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी डोगरा फौज, हिंदू फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें मुसलमान का खून बहाने में मसरूफ थी। ये सब कुछ मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला देख रहे थे, मगर उनकी गैरत मिल्ली तो दूर की बात है, इंसानी जज्बा भी हवस से इक़्तिदार के पांवों तले दब चुका था। 27 अक्टूबर 1947, सियाह दिन और तवील तरीन रात। वलुर किनारे के नाम से जो सफ़ात में सियाह करने जा रहा हूँ, कारीन किराम इसके बारे में पहले ही जान लें कि मैं कोई तारीख मुरतब नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप बीती लिख रहा हूँ। पैदाइश, बचपन, लड़कपन, जवानी और अब 80 साल की उम्र के दौरान में जो कुछ मुझ पर गुजरी, जो कुछ मैंने देखा, सहा और बर्दाश्त किया, जो कुछ मैंने पाया और जो कुछ मैंने खोया, जिन जिन लोगों के मुझ पर एहसानात है और जिन जिन अफराद ने मुझ पर जाने या अनजाने में नुकसान पहुंचाने और मेरी अमली और सियासी ज़िंदगी में रुखना डालने की कोशिशें की हैं, उन सब वाक़यात और हादिसात को सफ़े किरतास पर बिखेर दूं, ताकि मेरे बाद मेरी मजलूम कौम और गुलामी की सियाह तरीन रात के हवाले किए गए मेरी प्यारी बेटियां और मेरे प्यारे बेटे इन सफ़ात का मुताला करके कुछ हौसला पाएं, मेहनत और मशक्क़त की आदत पैदा करें, मायूसी के दलदल से बाहर आएँ, खुदा एतमादी और खुद एतमादी के सहारे अपना मुस्तकबिल तामीर करने की जान तोड़ कोशिश करें। दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। जिन लीडरों ने ज़ाहिर और बातिन के खुले तजाद के साथ इस कौम को धोखा और फरेब देकर बदतरीन किस्म के इस्तेमार, इस्तिबदाद और साम्राज्य के चुंगल में फंसा दिया, जिन्होंने लादीन सियासत के साये तले पूरी कौम को अपने माजी से जुदा करके मुशरिकाना तहजीब के दलदल में धकेल दिया, उनकी फरेबकारी से नजात हासिल करने की कोशिश करें और मादी मफादात की एवज़ अपनी खुदी, दीन, ईमान, इज़्ज़त, आबरू, माल, जान और सबसे बढ़कर अपनी आखिरत बर्बाद करने के बदतरीन खसारे से बचने की सरतोड़ कोशिश करें। और याद रखें, मेहनत पैहम और नीयत खालिस वो चीज़ है जिसको हक तआला ने कभी ज़ाया नहीं होने दिया है
اور نہ ہونے دے گا۔ آپ خدا پر بھروسہ رکھ کر کوشش کیے جائیں، انشاءاللہ اسباب خود بخود فراہم ہوتے جائیں گے اور ایسے ایسے راستوں سے فراہم ہوں گے کہ آپ کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہ پہنچے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، بحوالہ خطوط مودودی جلدوم، صفحہ 69۔ ہر جائز اور مبنی پر صداقت جدوجہد کے لیے کامیابی کا واحد اور آزمایا ہوا راستہ اور طریقہ صرف اور صرف یہی ہے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قبائلیوں کی آمد کا بہانہ بنا کر آنجہانی ہری سنگھ نے بھارت سے فوجی مدد چاہی اور اس وقت کے لیڈر، جن کو ستمبر 1947 میں جیل سے رہا کر دیا گیا تھا، اس نے اس مطالبے کی تائید کی اور اس طرح 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے جموں و کشمیر کے جنت نظیر خطے میں اپنی فوجیں اتار کر جبری قبضے کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے مرحلے پر بھی برطانوی راج اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ایک سازش کے نتیجے میں ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت پنجاب کی تقسیم میں کھلی دھاندلی کر کے ضلع گرداسپور کی ان تحصیلات کو، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، بھارت کے حصے میں ڈال دیا اور اس طرح بھارت کو پہلے ہی کشمیر ہتھیانے کے لیے زمینی راستہ فراہم کر دیا گیا۔ یہ باتیں بعد میں معلوم ہوئی جب بدقسمت خطہ کی تاریخ اور بھارت کے فوجی اور جبری قبضے کے واقعات کو جاننے اور پڑھنے کے مواقع نصیب ہوئے۔ بھارتی قابض فوج نے قبائلیوں کے خلاف بھرپور طاقت کا استعمال کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ شالا ٹینگ میں سینکڑوں کی تعداد میں قبائل مارے گئے۔ وہ بھارتی فوج کی یلغار کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے پاس کوئی فوجی مدد نہیں تھی، کوئی کمک دستیاب نہیں تھی، کوئی سپلائی لائن نہیں تھی، کوئی منظم اور منصوبہ بند فوج کی حیثیت ان کو حاصل نہیں تھی۔ پاکستان اس حال میں دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا کہ اس کے پاس جو فوج تھی وہ ابھی تک انگریزی کمانڈر جنرل گریسی کے کنٹرول میں تھی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صحت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹی بی کے مہلک مرض میں مبتلا تھے۔ پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ان سروس فوج اگر دستیاب نہیں ہے، ریٹائر فوجیوں کو منظم کر کے جموں سے بھارت کی جارحیت کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے، مگر اس وقت کے عاقبت نااندیش حکمرانوں کو اس مخلصانہ مشورے کو قبول کرنے اور اس کے مطابق اقدام کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہ ہوا۔ تاریخ کے صفحات میں یہ بھی پڑھنے کو ملا، مرحوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بستر علالت پر ہوتے ہوئے بھی کشمیر کے چھن جانے کا بڑا صدمہ اور قلق تھا اور انہوں نے جنرل گریسی کو فوج بھیجنے کا حکم دیا تھا، مگر برطانوی سامراج چونکہ اس ساری سازش کا ایک حصہ تھا، اس لیے جنرل گریسی نے اپنی شاطرانہ پالیسی کا ساتھ دیتے ہوئے مرحوم کا حکم ٹھکرا دیا اور قبائل بے بس ہو کر بھارت کی یلغار کے نتیجے میں جانیں نچھاور کرتے رہے اور اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری ان ملی غداروں کے سر عائد ہوتی ہے جنہوں نے محض اپنے اقتدار کی خاطر ان کا راستہ بدلا، ان کو غلط اور لوٹ مار کے راستوں پر ڈال دیا اور وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف رواں دواں نہ رہ سکے۔ الحذر از جعفران ای زما۔ اگلا قصہ، مرحوم مولانا مسعودی کے ساتھ دوسری ملاقات۔ 1948 کے ستمبر اکتوبر کے ایام تھے۔ بھارتی قابض فوجوں نے قبائل کا زور توڑ دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی کی قرارداد منظور کر کے دونوں ملکوں بھارت اور پاکستان کو جنگ بند کرنے کے احکامات کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ڈال دی تھی کہ جموں کشمیر کے عوام کو استصواب رائے عامہ کے ذریعے بھارت اور پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ اس مضمون کی قرارداد 21 اپریل 1948 کو پاس کی گئی تھی۔ مجھے اس بارے میں امی بزرگوار سید محمد یوسف شاہ مرحوم نے بتایا تھا۔ وہ بانڈی پورہ سے گھر آئے تھے۔ بستی کی مسجد شریف ولر کے کنارے کے قریب ہی واقع تھی۔ اس کے سامنے کنارے کے بالکل قریب دونوں باپ بیٹے کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں لے جایا گیا ہے اور وہاں رائے شماری کروانے کا فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے۔ وہ اتنے پر امید تھے کہ اب چند دنوں کی بات ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا اور لوگ لازماً پاکستان کے حق میں ووٹ استعمال کریں گے، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کی آواز تھی۔ بہرحال ان کے جیتے جی بھی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ ان ایام میں وٹلب سے چیتا کاک روڈ تک سڑک کی تعمیر ہو رہی تھی۔ چیتا کاک کسی پنڈت بائی کا نام تھا اور یہ انہی کا ملکیتی باغ تھا جو تجر شریف سے آگے ہرون اور زالورہ کے دامن میں سوپور سے ہندوارہ کپوارہ جانے والی سڑک کے کنارے پر واقع ہے۔
वटलब जीनागीर से ये सड़क यहाँ आकर कुपवारा सड़क से मिलाप करती है। मैंने जूरीमन से कुछ नौजवानों को साथ लेकर इस काम में शरीक होने का आगाज किया था और हम इस सड़क की तामीर के काफी हिस्से में काम कर चुके थे। नजदीकी मकामात से काम खत्म करके वापस घर जाते थे, मगर जब मंजिल दूर होती गई तो हमारे लिए हर रोज घरों को वापस आना मुश्किल हो गया और हम सड़क के किनारे आबाद गांवों में ही ठहरते थे। चीताकाक बाग के करीब एक रोज हमको चोगल में कयाम करना पड़ा। वहाँ की मकामी मस्जिद में हम दर्जनों मजदूर ठहरे। बस्ती के लोगों ने हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम किया। जूरीमज बस्ती के एक हमसाए अब्दुल वहाब डार मरहूम उस रोज किसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने मुझे जोरदार तमाचा रसीद किया। वो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। उनको पूरी जिंदगी में उसका अफसोस और रंज था। जूरीमज में जब तक हमारा कयाम रहा उस घर के साथ हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात रखते थे और उनको बार बार इस वाकया की याद आकर आंखें पुरनम हो जाती थी और वो इजहार अफसोस करके माफी मांगते थे। उन्हीं अयाम में एक रोज बोटिंग को पहुंचकर किसी ने बताया कि मौलाना मसूदी वटलब के डाक बंगले में आ गए हैं। मौलाना के बाई बाजू में हुंदवारा में गोली लगी थी और उनके बाजू पर पट्टी बंधी थी और वो ये बाजू सीने के साथ रखकर चलते थे। मैंने इरादा किया कि मौलाना के साथ 1947 में मुजाहिद मंजिल में कुछ अरसा मुलाकात रही है, वो मुझे जरूर पहचानेंगे। चनांचे मुझे देखते ही उन्होंने बगैर किसी ताखिर के मुझे पहचाना और पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मौलाना मजदूरी करते हैं। फरमाया, अच्छा। वो डाक बंगला से वटला पॉइंट की तरफ जा रहे थे। उनके साथ कोई आर्मी ऑफिसर था और एक खूबरू नौजवान पिस्तौल बगल में लटकाए उनके साथ चल रहा था। ये नौजवान गांदरबल के गुलाम मुहियुद्दीन सूफी थे, हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मौलाना मरहूम आगे आगे इस नौजवान के साथ बातें कर रहे थे और हम पीछे पीछे चल रहे थे। वलूर के वटला पॉइंट पर पहुंचकर अब मैं जूरीमज की तरफ जाने वाला था। मौलाना मरहूम से रुखसत लेने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए फरमाया, श्रीनगर आना बेटा। वो डाक बंगले की तरफ वापस मुड़े और मैं गरीब कदा की तरफ। दरमियान में काफी वक्त गुजरा, मैं श्रीनगर जाने की इस्तिताअत न पा सका। आखिरकार कोई जरिया बना कि मैं श्रीनगर पहुंचकर मुजाहिद मंजिल गया। मौलाना मरहूम सहन में बैठे धूप सेक रहे थे। मुझे देखकर फरमाया, अच्छा आप आ गए हैं तो बैठ जाइए। ये बैठ जाना पूरे 4 साल तक मुहित रहा। लाहौर के 4 साल और मुजाहिद मंजिल के 4 साल मेरी जिंदगी की तामीर में अहम तरीन अवामिल फैक्टर्स बने हैं। मरहूम गुलाम मुहियुद्दीन सूफी मौलाना के बहुत करीब थे। मेहमानों की आमद और मौलाना के साथ दौरों पर जाना उनके खास काम होते थे। मेरे साथ भी उसके बरादराना ताल्लुकात रहे, मगर ये कम्युनिस्ट ख्यालात के थे, जैसा कि उन अयाम में एक फैशन बन गया था। रूस नवाजी, स्टालिन नवाजी और लेनिन का फलसफा तरक्की पसंदी की अलामत समझा जाता था। मुहियुद्दीन साहब नजरियाती बहस तो नहीं करते थे, मगर बातों बातों में कम्युनिज्म की तारीफ करने के साथ साथ उसे जिंदगी के मसाइल के हल के तौर पर भी पेश करते थे। मैं कभी उनसे बहस में नहीं उलझता था, खामोशी के साथ उनकी बातें सुनता था। मगर मुजाहिद मंजिल में कयाम के दौरान मुझे इस फिक्र के लोगों से वास्ता भी पड़ा। मेरी उम्र के कुछ दोस्त वहाँ आते थे। मुझे मुस्तकिल तौर वहाँ कयाम करते हुए देखकर वो मुझ पर असरअंदाज होने की बातें करते थे। चुनांचे उन अय्याम के दौरान कई बार मैं उन हमउम्र दोस्तों के साथ कम्युनिस्ट दोस्तों की मीटिंगों में भी जाया करता था। इसी निस्बत से मुझे आंजहानी दीनानाथ नादिम के साथ भी तारुफ हुआ। उनके फलसफा के ज़ेरे असर लोग मुझसे बहुत प्यार और शफकत के साथ पेश आते थे, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किस फिक्र के हामिल हैं, क्योंकि खुलकर वो कम्युनिज्म के असल फलसफे की बात तो नहीं करते थे। अलबत्ता समाजी मसाइल के हवाले से उनकी गुफ्तगू होती थी और वो समाज में रसूख हासिल करने के तौर तरीकों पर सोचो विचार भी करते थे। कुछ खवातीन भी उनकी नशस्तों में शरीक होती थी। आंजहानी नादिम के बगैर मुझे कोई और नाम याद नहीं रहा, मगर पढ़े लिखे लोग, अदबी मजाक रखने वाले, शेर व शायरी का ज़ौक़ रखने वाले, ख़ास तौर शोबे तालीम में काम करने वाले इन नशस्तों में शिरकत करते थे। मैं एक अनजान लड़के की हैसियत से उनके मबाहिस सुनता था। मरहूम मौलाना मसूदी का मुख्तसर तारुफ। 1947 में मैं मुख्तसर अरसा के लिए उनकी खिदमत में रहा, लेकिन अब की बार पूरे 4 साल तक उनके साथ बहुत कुर्बत रही। इस कुर्बत की बुनियाद पर मैं उनकी ज़ात के बारे में अपने मुशाहिदात बगैर किसी गुलो और जज्बे शख्स परस्ती से बालातर होकर उनकी शफकत,
محبت، تربیت اور تعلیم کا حق ادا کرنے کی نسبت سے ضبط تحریر میں لا رہا ہوں۔ مولانا مرحوم اصل میں سوات کے رہنے والے تھے، جو ایک آزاد ریاست تھی۔ اس کا تعلق اس علاقے سے جسے فاٹا کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ اب پاکستان میں ضم ہو گیا ہے، جسے فاٹا کہتے ہیں، سوات اسی میں آتا ہے۔ وہ جب اپنی وطن مالوف تشریف لے جاتے تھے تو کیرن کے راستے سے جاتے تھے، جو لدرون اور زرہامہ بستی سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں میں شاید سب سے بڑے بھائی تھے۔ ان کے بعد مولانا انور شاہ مسعودی، پھر مرحوم غلام محی الدین مسعودی، اور پھر سب سے چھوٹے بھائی محترم نذیر احمد مسعودی تھے، جو چیف کنزرویٹو کے منصب سے ریٹائر ہوئے اور ابھی بہین حیات تھے۔ مولانا مرحوم پنجاب یونیورسٹی سے ادیب فاضل، منشی فاضل اور مولوی فاضل کی ڈگریاں حاصل کر چکے تھے۔ اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں پر ان کو کمال دسترس حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فیاضی کے ساتھ قوت حافظہ عطا کی تھی۔ ان ڈگریوں کے علاوہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ وہ کتابوں کے ساتھ اس طرح چمٹے رہتے تھے کہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو کر مطالعہ میں گم ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کی بڑی بڑی سیاہ چشمیں، ستواں ناک، روشن رخسار، سیاہ گنی داڑھی جو ان کے گول اور سرخ رخساروں کے سائے تلے وجاہت، شوکت اور جلال پیدا کرتی تھی۔ دیکھنے والا چاہتا تھا کہ مسلسل ان کے چہرے پر نظریں جمائے رکھے۔ وہ بڑی حسین مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے تھے، بہت کم گو تھے، حلیم الطبع اور پروقار شخصیت کے مالک۔ مجاہد منزل میں کچھ دنوں کے قیام کے بعد ہی ان کو کھانا پہنچا دینا، چائے پلانا اور اس دوران میں ان کے ساتھ ایک بیٹے کی طرح رہنا اور ٹک ٹکی باندھے ان کی طرف دیکھتے رہنا میرا معمول بن چکا تھا۔ وہ سادگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ لباس بھی سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اکثر سفر یا تنظیمی دورہ پر جاتے وقت شیروانی اور علی گڑھ طرز کا پاجامہ زیب تن فرماتے تھے، سیاہ کراکلی پہنتے تھے، کھانا بہت کم کھاتے تھے، دال پسند بہت کرتے تھے، خاص طور راجماس کی دال۔ میں نے ایک روز پوچھا، مولانا آپ یہ دال کیوں پسند کرتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے فرمایا، اسی لیے تو لوگ مجھے ست گجرو کہتے ہیں۔ ست گجرو کہنے والے لوگ مولانا کو قریب سے جاننے والے نہیں تھے، اکثر نمکین چائے پیتے تھے، نانوائی دکان سے گردہ، بادام کے کچھ دانے۔ کبھی مرحوم میاں نظام الدین، میاں بشیر کے والد بزرگوار اور آج کے MLA میاں الطاف کے دادا جان مکھن اور گھی لے کر آتے تو روٹی پر تھوڑا سا مکھن لگاتے تھے۔ ہمیشہ چٹائی پر بیٹھتے تھے۔ وہ دورہ سے کبھی رات گئے آتے تھے۔ میں بستر پر دراز ہو جانے کے بعد دیر تک ان کے پاؤں دباتا تھا، جب تک وہ میٹھی نیند کی آغوش میں نہ جاتے۔ ان کے 2 بیٹے بشیر اور شبیر دونوں بسکو اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ بشیر آج کل امریکہ میں ہے، شبیر وکالت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے گاندربل میں سکونت پذیر ہے۔ دونوں بصارت کی کمزوریوں کے شکار ہے، شاید ان کی والدہ کی وراثت ان تک پہنچی ہے۔ مجھے مولانا مرحوم کی ایک بیٹی کا نام یاد ہے، بشارت، لیکن میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے۔ مولانا مرحوم کی تقریر اتنی دل پذیر، مدلل، مربوط اور ادبی چاشنیوں سے بھرپور ہوتی تھی کہ سننے والا بالکل مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ تحریر کے بھی دھنی تھے، طویل عبارت اور املا یعنی ڈکٹیٹ کرتے تھے، مگر افسوس انہوں نے اپنے قلم سے کچھ لکھا نہیں ہے۔ بیانات، سیاسی قراردادیں، سب کچھ ان کے ہی قلم سے لکھی جاتی تھی، مگر کوئی مربوط تحریر، کوئی تاریخ، کوئی علمی اثاثہ اور رہنمائی ان کی یادگار نہیں ہے۔ مولانا گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ مجھے مرحوم قاری سیف الدین بتاتے تھے کہ رہناواری ہائی اسکول میں وہ ان کے استاد رہے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے کر نیشنل کانفرنس میں شرکت کی۔ وہ تنظیم کے جنرل سیکریٹری کے منصب پر شاید 1953 تک فائز رہے ہیں۔ معاصرانہ چشمک زنی کے شکار ہو کر خود ان کی تنظیم کے افراد ان کے بارے میں باتیں بناتے تھے، مگر میرے قریبی مطالعہ کی بنیاد پر میں بلا خوف تردید یہ بات قارئین تک پہنچا دینا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی شفاف اور پاکیزہ سیرت کے مالک تھے۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی ہے۔ ان کا یہ قول میں نے اپنی زندگی میں حرز جاں بنایا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے۔ پورے 4 سال کے عرصے میں انہوں نے کبھی مجھے نیشنل کانفرنس میں آنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔
1949 ईस्वी के डेलीगेट सेशन में जो एम्पोरियम ग्राउंड में हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछे बगैर मेरी बेखबरी में नीचियाँ करना से मुझे डेलीगेट नामजद करके इस सेशन में शरीक होने का मौका फराहम किया, जिसमें आंजहानी पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिगर मुराद आबादी, जोश मलीह आबादी, किशन देव सेठी और दूसरी मुमताज़ शख्सियतें शामिल थी। इस ज़ाती कुर्बत, मोहब्बत, शफ़क़त और उनके नाकाबिल फरामोश एहसानात के बावजूद मुझे उनकी इख्तियार करदा सियासत से इख्तलाफ था। उनका मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के असर में अपनी शख्सियत और खुदादाद इल्मी तजुर्बा और बेपनाह सलाहियत गुम करना और ख़ुद रहनुमायाना किरदार अदा न करना मेरे नज़दीक हमारी मज़लूम कौम की हरमा नसीबी है। ख़ास तौर भारतीय काबिज़ फ़ौजों की आमद पर उनका किरदार और मोए मुक़द्दस की तहरीक में इस्तिबदादी क़ुव्वत के पंजे इस्तिबदाद से नजात हासिल करने के बजाय महबूस लीडर की रिहाई को हदफ बनाना, हिंद नवाजी के बगैर इसकी कोई और तवजीह नहीं की जा सकती है।